رہبر ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی بسمت کی جانب سے مسلم طلباء میں تعلیمی دلچسپی بڑھانے اور ان کی پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ایک شاندار تعلیمی و سائنسی نمائش ایجو فیسٹ کا انعقاد کیا گیا۔ اس نمائش میں مختلف تعلیمی سرگرمیوں جیسے تقریری مقابلے، مضمون نویسی، قراءت، پوسٹر نمائش، سائنس کوئز اور سائنس نمائش شامل تھی۔ ان تمام سرگرمیوں کے انعامات کی تقسیم کے لیے ایک شاندار تہنیتی تقریب کا بھی انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر رہبر سوسائٹی کے سیکریٹری انجینئر عامر علی نے ایجو فیسٹ کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے والدین اور طلباء کو ایسے تعلیمی پروگراموں سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب دی۔ عامر علی کی کہانی ایک متاثر کن داستان ہے۔ ان کے والد ساجد خان پٹھان نے غربت کے باوجود انہیں اعلیٰ تعلیم دلائی اور بے شمار قربانیاں دی، لیکن ان کا مقصد صرف اپنے بیٹے کا مستقبل سنوارنا ہی نہیں تھا، بلکہ انہوں نے عامر کو یہ سبق دیا کہ وہ بسمت میں واپس آ کر یہاں کے غریب بچوں کی زندگی سنوارنے کا عہد کرے۔ اسی سبق کو اپناتے ہوئے عامر علی نے ایک معروف انجینئرنگ کالج میں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کی نوکری چھوڑ کر بسمت جیسے چھوٹے شہر میں آ کر سینکڑوں غریب طلباء کی تعلیم اور تربیت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ ان کی محنت اور رہنمائی کی بدولت کئی طلباء ڈاکٹرز، انجینئر اور مختلف شعبوں میں کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی سابق ریاستی وزیر جے پرکاش دانڈےگاؤکر نے طلباء اور والدین کی رہنمائی کی۔ مراٹھی مسلم سوسائٹی کے صدر و سربراہ شیخ سبحان علی نے والدین کو بچوں کی تعلیم میں سرمایہ کاری کی اہمیت پر زور دیا، جبکہ اردو ایجوکیشن سوسائٹی کے سیکریٹری ثاقب احمد کی خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں خصوصی اعزاز سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ ایس ایم سمیم نے واٹ بیفور 10th اینڈ 12th کے موضوع پر ایک فکر انگیز تقریر کی، جس سے طلباء اور والدین کو تعلیمی منصوبہ بندی میں مدد ملی۔ اس موقع پر بسمت کے گٹ شکشن ادھیکاری تاناجی بھوسلے، سابق صدر بلدیہ و اندرا ایجوکیشن سوسائٹی کے صدر عبدالحفیظ عبدالرحمان، سنت نامدیو مہاراج ایڈمنسٹریٹو کالج بسمت کے صدر شنکر راؤ قدم، تکشیلا ایجوکیشن پرسارک منڈل کے صدر ریاض الدین قریشی، مسرور احمد خان، توحید افضل صاحب نے بھی اپنی موجودگی سے تقریب کی رونق بڑھائی۔ اس تقریب کو کامیاب بنانے میں درج ذیل افراد کا کردار قابل ذکر رہا۔ زاہد پٹھان سر، فلاحی سر، ریاض پٹھان، شعیب سر، شکاری سر۔ یہ تعلیمی پروگرام طلباء کے فکری و تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لیے انتہائی کامیاب رہا، جس سے طویل مدتی مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ انجینئر عامر علی صاحب کی قربانی اور رہبر سوسائٹی کی محنت بسمت کے تعلیمی مستقبل کے لیے امید کی کرن بن رہی ہے۔ رہبر ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے یہ قابل ستائش اقدام ہے، جس سے نہ صرف طلباء کی صلاحیتوں کو اجاگر کیا بلکہ انہیں تعلیم کی اہمیت سے بھی روشناس کرایا۔ ایسے پروگراموں کی بدولت معاشرے میں تعلیمی شعور بیدار ہو رہا ہے اور نئی نسل کو بہتر مستقبل کی راہ پر گامزن کرنے میں مدد مل رہی ہے۔ رہبر ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی بسمت کی جانب سے اور ایروڈائٹ اکیڈمی بسمت کی طرف سے بسمت شہر میں پہلی مرتبہ ایجوکیشنل فیسٹیول کا انعقاد آج کیا گیا۔ اس پروگرام کو ہم نے نام دیا رہبر ایجو فیسٹ۔ اس پروگرام میں ہم نے مختلف تعلیمی سرگرمیوں کا انعقاد کیا، جیسے کہ پوسٹر پریزنٹیشن تھا، سائنس پروجیکٹ ایگزیبیشن تھا، اس کے بعد تقریری مقابلے، کوئز کمپٹیشن، قرأت کے مقابلے اور ایسے رائٹنگ یعنی مضمون نویسی کے مقابلے اس میں انعقاد کیے گئے۔ سارے ہی مقابلوں کو ہم نے 2 گروپ میں ڈیوائڈ کیا تھا۔ گروپ اے 7th اور 9th تک تھا اور گروپ بی کے کلاس 10th اور 11th کے اسٹوڈنٹس تھے۔ ان سبھی کمپٹیشنز میں بسمت نگر کے تقریباً سبھی اردو اسکولز اور اردو جونیئر کالج نے حصہ لیا اور بہت ہی اچھا پرفارمنس یہاں پر پریزنٹ کیا۔ اسی کے ساتھ یہاں پر ہر مقابلے میں ہم نے 6 انعامات طلباء میں تقسیم کیے۔ 1st سے لے کر 6 تک ہر گروپ میں 6 پرائز تھے۔ اور اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے اردو ڈیجیٹل اسکول، یہ جو یوٹیوب چینل ہے، اس کا بہت زیادہ تعاون رہا۔ اور دوسری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، یہاں پر ہم نے قرأت اور تقریری مقابلوں کے جو کمپٹیشنز تھے یہ ہم نے آن لائن بیسس پہ کروائے، یعنی ویڈیو ریکارڈ کیے گئے اور یوٹیوب پر اپلوڈ کیے گئے اور ویوز اور ججز کے فیصلے کے مطابق پھر ان کے فیصلے لیے گئے۔ اور الحمدللہ پورے ویڈیوز کو تقریباً 36,000 لوگوں نے یہاں پر دیکھا اور سراہا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا اچیومنٹ ہے۔ اس اسکول میں بسمت نگر کے تقریباً 500 سے زائد طلباء نے حصہ لیا اور الگ الگ کمپٹیشن میں اپنا نام درج کروایا۔ اس مقابلے میں حصہ لینے والے سبھی اسٹوڈنٹس کو تقسیم اسناد سے یعنی کہ سرٹیفکیٹ سے نوازا جائے گا اور سبھی کو سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے اس پروگرام کا مقصد طلباء میں مختلف کمپٹیشنز کے لیے ان کو تیار کرانا اور موجودہ مسابقتی دور میں، کمپٹیشن کے دور میں ان کو فیوچر کے لیے ریڈی کرنا ہے۔ اس کے لیے سبھی نے جو تعاون دیا اس کے لیے میں رہبر ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی بسمت اور ایروڈائٹ اکیڈمی بسمت کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔
एमसीएन चैनल के माध्यम से मैं आपके सामने हूँ। आज बसमत शहर में रहबर एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के जानिब से जो तालीमी मुकाबले रखे गए थे बसमत शहर में, मैं समझता हूँ पहली बार इतने बड़े पैमाने पे ये मुकाबले हुए। तमाम बसमत के एजुकेशन सोसाइटी के जो स्कूल है उन्होंने अपना हिस्सा लिया। उसके लिए मैं वेलफेयर सोसाइटी के सदर आमिर अली, इंजीनियर आमिर अली साहब और साजिद अली साहब जो मेरे क्लासमेट भी है, मेरे दोस्त भी है, जाहिद अली और उनके साथ सभी टीम को कि बसमत शहर में एक अच्छा कदम रहबर एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी ने जो कदम उठाया है उसका पहला ही ये साल है, बहुत कामयाब हुआ। और एक अच्छा 2-3 घंटे जो यहाँ प्रोग्राम चला उसमें बैठने का जो मौका मिला और बहुत सारी बातें सुनने और समझने को आई, उसके लिए फिर से मैं एक बार उनको मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद। आज सायन्सचं एक्झिबिशन जे ठेवलेलं या संस्थेचे खरोखर या संस्थेला म्हणजे धन्यवाद द्यायला पाहिजे। लहान लहान मुलांकरता त्यांच्या बुद्धिमत्तेचा, त्यांच्या कौशल्याचा विकास व्हावा या उदात्त दृष्टिकोनातून या संस्थेनं हा केलेला उपक्रम अतिशय स्तुत्य उपक्रम आहे। आणि असेच उत्तरोत्तर कार्यक्रम जर झाले तर लहान मुलांना त्यांना चालना मिळेल, त्यांचं भविष्य उज्ज्वल होण्यासाठी मदत होईल असं मला वाटतं। या संस्थेने ठेवलेल्या या म्हणजे कार्यक्रमाबद्दल त्यांना शुभेच्छा। धन्यवाद। रहबाज एज्युकेशन अँड वेलफेअर सोसायटीच्या वतीनं आज वसमत शहरामध्ये खूप मोठा छान विद्यार्थ्यांच्या सुप्त गुणाला वाव देण्यात यावा याच्यासाठीचा एक खूप चांगला प्रोग्राम या ठिकाणी आयोजित केलेला होता। त्याच्यामध्ये विविध स्पर्धांचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं आणि वेलफेअर या संस्थेच्या वतीनं जे कोणी ज्या सर्वांनी मेहनत घेतलेली आहे त्या सर्वांचे या ठिकाणी मी अभिनंदन करतो। आणि अशा कार्यक्रमाची गरज का, ज्या कौममध्ये, ज्या समाजामध्ये शिक्षणाचं प्रमाण कमी आहे त्या कौममधलं शिक्षणाचं प्रमाण वाढविण्यासाठी सच्चर आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यासंबंधातला एक अवेअरनेस वाढला पाहिजे। सर्व कम्युनिटीनं एका जागी आलं पाहिजे, कारण शिक्षणाशिवाय काही होणार नाही, शिक्षणाशिवाय तरुणोपाय नाही। आणि ज्या कुणाला संधी भेटेल त्या सर्वांनी एका जागी येऊन आज वसमतच्या इतिहासात पहिल्यांदा उर्दू माध्यमाच्या सगळ्या ज्युनियर कॉलेज आणि सगळ्या माध्यमिक शाळा आणि सगळ्या प्राथमिक शाळा एका जागी आल्या। या निमित्तानं स्पर्धेमध्ये सर्व लेकरांनी भाग घेतला आणि त्यांच्या अंगी असलेल्या विविध सुप्त गुणांना वाव देण्यासाठीचा हा प्रयत्न झाला। मला वाटतं की वसमतच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदा माता पालक एवढ्या मोठ्या संख्येने या ठिकाणी उपस्थित झाले आणि म्हणून या चॅनलच्या वतीनं या सर्व रहबाज जी म्हणजे आपली स्वयंसेवी संस्था आहे त्या संस्थेच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना आणखी खूप मोठं काम करण्यासाठीचं, कारण हे काम पवित्र आहे, पाक है, अल्लाह ताला का काम है और ये अल्लाह ताला ने बताए हुए रास्ते पे चलना, बोले तो अपना एक एक पैर जन्नत की ओर ले जाना है। और ये जो नेक बंदे हैं वो सब समाज को जागृत करके उनके बच्चों का हवाई जहाज तक का सफर तय करने का अच्छा काम फाउंडेशन से कर रहे। तो म्हणून त्या सर्वांना या ठिकाणी शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। रहबर एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी बसमत करियर गाइडेंस प्रोग्राम में आज शामिल होकर मुझे बहुत खुशी हुई कि समाज में आज भी ऐसे लोग हैं कि जो आवाम के लिए काम करना चाहते हैं। आज उन्होंने जो 6 सब्जेक्ट पर कंपटीशन लिया और जिस तरीके से बच्चों ने परफॉर्मेंस बताया, अगर मौका मिला तो बसमत के बच्चे भी बसमत का नाम दुनिया में रोशन कर सकते हैं, इतना मुझे इस प्रोग्राम से लग रहा है। मैं हमारे दोस्त इंजीनियर साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने लीड लेकर ये काम किया है और उनकी बदौलत बहुत सारे बच्चे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, फूड टेक्नोलॉजी, बी फार्मेसी, ऐसी नई नई जगह
उनके ट्रेनिंग के गाइडेंस की वजह से बन रहे हैं। मैं उनको भी धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं। इंजीनियर आमिर अली साहब एक तालीम याफ्ता नौजवान, पॉलिटेक्निकल कॉलेज में हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे इलेक्ट्रॉनिक्स के, लेकिन उनके वालिद साहब ने कहा, बेटा मैंने तुझे जो तालीम दी बहुत तकलीफ और परेशानी उठाकर दी, और मैंने सिर्फ ये तालीम तुझे इसलिए नहीं दी कि तू अकेला इंजीनियर बने और अपने जिंदगी को संवारे, बल्कि मैंने ये तालीम तुझे इसलिए दी कि तू वापस आए और मेरे कौम के बच्चों की जिंदगी को बनाए। 7 साल की मुसलसल मेहनत के बाद आज हम जब देखते हैं उर्दू मीडियम के बच्चों का हाल ये था कि वालिदैन कहते थे कि हम उर्दू मीडियम से बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चा आगे जाकर क्या करेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये टिकने वाला नहीं है, तालीमी मियार नहीं हमारे पास। बहुत तकलीफ आई इंजीनियर आमिर अली साहब को, लेकिन 2-2, 4-4 बच्चे जोड़कर आज अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू मीडियम के बच्चों के अंदर वो जज्बा और हिम्मत पैदा कर दिए कि 7 साल के बच्चे अंग्रेजी में अपने साइंस एग्जीबिशन में अपनी बात को रख रहे। हमारे समाज के निर्माण के लिए बहुत से लोग डोनेशन देते हैं, अपना हिस्सा लगाते हैं। किसी भूखे को अगर एक वक्त का खाना दे देंगे तो दूसरे दिन और वो भूखा किसी और के तलाश में होगा कि कौन मुझे खाना देता है। अगर किसी को कपड़े दोगे तो वो कपड़े 2 महीने 3 महीने के बाद कहेगा कि और कौन है मुझे कपड़े देने वाला। लेकिन किसी शख्स को, बच्चे को, नौजवान को अगर आप तालीम दोगे तो इंशाअल्लाह वो खुद मजबूत तो होगा, लेकिन आने वाले वक्त में वो समाज को देने वाला बनेगा। ये मकसद को लेकर साजिद अली साहब ने अपने बच्चे को यहां पर बुलाए और यहां पर आज 100 से ज्यादा बसमत के नौजवान मेडिकल, इंजीनियरिंग और अलग अलग फैकल्टीज में अपनी कामयाबी हासिल कर चुके हैं। हम एक ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, एक ऐसी उम्मत से बिलोंग करते हैं जिसका मकसद ये बताया गया है, खैरुन नासी मन यनफउन नास। इंसानों में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो इंसानियत को फायदा पहुंचाए। तो फिर हम जो कुछ पढ़ रहे हैं या जो कुछ पढ़ा रहे हैं, यह उस मकसद को पूरा करने के लिए काफ़ी है क्या? ये सवाल हमारे जहन में आना चाहिए, हमारे दिमाग में आना चाहिए। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो फिर वो क्या चीज़ें होंगी जिसके ज़रिए से हम पूरी दुनिया को, पूरी इंसानियत को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। ये बहुत कॉमन बात है, हम में से बैठे हुए हर शख्स को पता है कि अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आने वाला है। क़यामत तक पूरी दुनिया को लीड करने की ज़िम्मेदारी, पूरी दुनिया को रहनुमाई की ज़िम्मेदारी, पूरी दुनिया की रहबरी की ज़िम्मेदारी हमारे इन कमज़ोर कंधों पर डाली गई है। अब कोई नबी, कोई पैगंबर आने वाले नहीं हैं क़यामत तक। तो क़यामत तक अब दुनिया किस दिशा में जाएगी, किस सिमत में जाएगी, किस डायरेक्शन में जाएगी, वो आपको और हमको तय करना है।